So this study is about the initial gospel that was proclaimed by the apostles. خب این درس درباره انجیلی هستش که توسط رسولان به ما اهدا شد. After the resurrection and the ascension of Jesus, the apostles spread throughout all the world. بعد از رستاخیز عیسی رسولان پخش شدن بین تمام نقاط دنیا. So they began to proclaim the gospel in Jerusalem. پس اونا شروع کردن به تدریس انجیل از اورشلیم. But in the next 30 years or so, they had taken the gospel throughout the Roman world. ولی توی 13 سال آینده تموم این انجیل رو بردن به مسیری که به سمت روم میرفت. And that's a map which shows where they had taken the gospel to. و این نقشه هستش که به ما نشون میده اونها به کدوم نقاط انجیل رو بردن. And each of those round dots, it represents a church that had been started by one of the apostles. و تمام این نقاط گردی که میبینید نقاطی هستش که یکی از رسولان اونجا یک کلیسایی بنا کرده. And what happened is when they got to a new town, then they would give a talk to the people who lived in that place and tell them about the basics of the gospel. چه اتفاقی میافتاد زمانی که اونا وارد یک شهر جدید میشدن و شروع میکردن درباره مبانی انجیل با مردمی که توی اون شهر زندگی میکردن صحبت کنن. We have that message written for us in Acts several times. خب توی اعمال رسولان ما پیام اون رو چندین بار دیدیم. And the talks tend to be very similar. و اونها خیلی شبیه به هم بودن. So that's where some of the ones that are written down were given. و برای همین حالا بعضی از اونها نوشته شده و به ما داده شده. We're going to look particularly at the first of these, which is in the second chapter of Acts. خب ما به یکی از اونها نگاه میکنیم به طور خاص که میشه باب دوم از اعمال رسولان. But you can see that the kind of structure that the talk has. خب میتونید ببینید ساختاری که اون صحبت‌ها داشتن. So what happens is that the apostle who is giving the talk will talk to people who have gathered together for some reason. خب ولی چه اتفاقی میفته زمانی که رسولان شروع میکردن به صحبت کردن زمانی که حالا تعدادی از مردم دور هم دیگه جمع شده بودن. And the first part of the talk is always about whatever it was that got the people together. اولین چیزی که بود اینه که بتونن مردم رو جمع بکنن. And that varies considerably from one speech to another because people gathered together for a lot of different reasons. و این خیلی فرق میکرد توی هر سخنرانی به خاطر اینکه مردم به دلایل مختلف دور همدیگه جمع شدن. But once they've talked about the thing that's just been happening, the apostles then talk about the main points of the gospel. خب ولی اون همون اول وقتی که این اتفاق میافتاد اونها یعنی رسولان شروع میکردن درباره نکات مهم و مبانی اصلی انجیل صحبت میکردن. And that is more or less the same in every speech that's given. و تقریبا این تیکه توی هر کدوم از مثالهایی که ما داریم یه ذره بالا پایین ولی تقریبا شبیه. And then after that, the people in the crowd will react differently. Sometimes they will like what they've heard. Sometimes they will be opposed to it.
خب بعضی وقتا و قسمت بعدی هم واکنشیه که مردم نشون میدادن نسبت به اون سخنرانی که یک مقدار متفاوت هستش یعنی هر دفعه متفاوت میتونست باشه. So often they will ask questions or they will shout out comments, and the apostle will say something depending on what the crowd have said. خب بعضی وقتا اون در واقع جمعیت می اومدن و سوالی میپرسیدن، بعضی وقتا سر صدا میکردن و هر دفعه رسولان رفتار متفاوتی داشتن نسبت به اون کاری که در واقع مردم میکردن. And you find that's the same every time one of the apostles gives a talk. و میبینیم تقریبا شرایط شبیه به هم رو هر دفعه که یکی از رسولان صحبت میکردن. So that one is in Acts chapter 2. Here is the apostle Paul speaking in Acts chapter 13. خب توی در واقع اعمال رسولان باب 2 پتروس رسول صحبت میکرده و همینطور در اعمال رسولان باب 13. Yeah. So in Acts chapter 2, the disciples have received the Holy Spirit and are suddenly speaking in all sorts of foreign languages. خب توی اعمال رسولان باب 2 اون یاران عیسی یک سری هدایا از روح القدس دریافت کردن و میتونستن به زبانهای مختلف صحبت کنن. And so that talk starts with Peter explaining what's happened. پس این صحبت شروع شد با پتروس که توضیح میداد درباره اینکه چه اتفاقی داره میفته. In Acts 13, the apostle Paul is speaking in a synagogue, in an ordinary synagogue meeting. و توی اعمال باب 13 پتروس داره توی یک کنیسه صحبت میکنه. And what's happening here is that Paul is explaining the readings they've just taken from the Bible. و اتفاقی که داره اینجا میفته اینه که پولس رسول داشت درباره چیزای معمولی صحبت میکرد و از کتاب مقدس میخوند. Anyway, we're going to look at the occasion in Acts chapter 2. خب ما میریم شرایطی که حالا توی اعمال باب 2 بوده رو بررسی میکنیم. And this was a speech that the apostle Peter gave on the day of Pentecost. این زمانی هستش که پتروس رسول داشته در روز پنتیکاست صحبت میکرده. So just want to think about the time that this speech was given. خب میخوام حالا یه نگاهی بندازیم به زمانی که اون سخنرانی داشته انجام شده. So Pentecost is a festival which happens 50 days after the Passover. خب پنتیکاست یک در واقع جشنی هست که 50 روز بعد از عید پاک میگیرن. Jesus was crucified on the day before the Passover, and he was raised on the day after the Passover. خب عیسی روز قبل از عید پاک به صلیب کشیده شد و در روز بعد از عید پاک از مردگان برخاست. So the day of Pentecost was 49 days after Jesus was raised from the dead. پس روز پنتیکاست 49 روز بعد از زمانی هستش که عیسی از مردگان برخاست. And if we look in the beginning of Acts, we would find that Jesus stayed and taught his disciples for about 40 days. خب اگر به اون اول این کتاب هم نگاه بکنیم می‌بینیم که عیسی 40 روز بعد از در واقع رستاخیزش با یارانش بود. So Jesus rose to heaven 40 days after the resurrection. پس عیسی به آسمان رفت 40 روز بعد از رستاخیزش. But he didn't probably teach every day in those 40 days, just some of them. خب قاعدتاً هر روز توی اون 40 روز
نمی اومد درس بده و آموزش بده، یه سری از روزا آموزش میداده. But we know that he was talking to the disciples on the day he rose to heaven. So 40 days before, after the resurrection, he was talking to the disciples. خب ولی میدونیم در روزی که به سمت آسمان رفت با یارانش صحبت میکرد. پس 40 روز بعد از رستاخیزش هنوز با یارانش صحبت میکرد. So there are just 9 days between the ascension of Jesus into heaven and the day of Pentecost. پس فقط 9 روز بین زمانی که عیسی به آسمان رفت و روز پنتیکاست فاصله. So let's move on and have a look in Acts chapter 2 at what Peter said. خب بریم حالا یه نگاهی بندازیم به اعمال باب 2 و ببینیم که پتروس چی گفته. And I'm going to just go back to the Bible, so I'm going to stop the chart. So Acts chapter 2 and verse 22. خب باب اعمال باب 2 آیه 22. So if you could read that, please. Okay. ای قوم اسرائیل این را بشنوید، چنان که خود آگاهید عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت بر حقانیتش گواهی داد. So he begins by talking about Jesus Christ. پس اون شروع کرد این سخنرانی رو با صحبت درباره عیسی مسیح. He's already talked about why they're gathered together, why the disciples are speaking in all sorts of different languages. حالا قبلش درباره اینکه حالا چرا دور هم دیگه جمع شده بودن و اینها صحبت کرده بود و همچنین که دیگه یارانش میتونستن به زبانهای مختلفی صحبت بکنن. And you can see, he starts again, he talks to them, he says, men of Israel. He's beginning again a new part of his talk. پس حالا زمانی که شروع میکنه میگه ای مردان اسرائیل، ای قوم اسرائیل، نشون میده که داره یک قسمت جدیدی از سخنرانی رو آغاز میکنه. And he describes Jesus as a man who was attested to you by God. خب اینطور عیسی رو به مردم معرفی میکنه که مردی بود که توسط خدا در واقع انتخاب شده بود. And he reminds them that Jesus had done all sorts of miracles. و همچنین یادآور این شد که عیسی معجزات زیادی انجام داده. He says, and you know that. و در آخر گفتش که شما اینو میدونید. And of course, they would know Jesus had done miracles in Jerusalem. It's only 50 days since they crucified him. And they would remember that Jesus had done all sorts of miracles in Jerusalem. و قطعا اونا میدونستن به خاطر اینکه 15 روز قبل از اینکه یعنی 9 روز قبل از اینکه اون روز پنتیکاست و سخنرانی بشه عیسی به آسمان رفته بود و قطعا همه درباره معجزات قبلیش هم میدونست. So if you could read verse 23, please. خب آیه 23 رو میخونم براتون. آن مرد بنا بر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بیدینان بر صلیبش کشیده کشتید. So Peter tells them that they have crucified Jesus. از پتروس بهشون گفتش که شما عیسی رو به صلیب کشیدید. And of course, Jesus was crucified by the Romans, but the inhabitants of Jerusalem had all shouted for him to be crucified. Everyone is part of that crucifixion. حالا قطعاً که عیسی توسط دولت روم مصلوب شد، ولی خب همه مردمی که اونجا بودن داد می‌زدن که مصلوبش کنید و بنابراین همه اونها عضوی از به صلیب کشیده شدن عیسی بودن. But the
point that Peter is making is in verse 24, if you could read that. آیه 24 رو براتون میخونم. ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده برخیزانید، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه دارد. So Peter tells everyone it's not the end of it. Jesus was crucified and killed, but that was not the end. خب پتروس بهشون گفتش که درسته که عیسی به صلیب کشیده شد، ولی این پایانی بر در واقع وجودیت عیسی نداره. The central fact of Christianity is that Jesus was raised from the dead. و مرکز باورهای مسیحیت اینه که اعتقاد به این داریم که عیسی از مرگ برخاسته. And Peter doesn't expect them just to take his word for it. He gives evidence. و پتروس هم همینجوری این حرفا رو نزد. اون یک سری حقایقی رو نشون داد. And the first thing that he does is to show that the resurrection of Jesus fits in with what is said in the Old Testament. و وقتی که این کار رو کرد نشون داد که اون در واقع رستاخیز عیسی هم دقیقاً همون چیزی که توی عهد عتیق هم بهش اشاره شده. But he gives other evidence as well. یک سری شواهد دیگه هم نشون داد. So if we look in verse 32, he talks about witnesses. و اگه در به آیه 32 نگاه کنیم، اون درباره یک سری شاهدها صحبت کرده. So have you read verse 32? Yeah. No. خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد بر آنیم. آیه 32. So talking to the people in the street, there were the 12 apostles, or 11 of the 12 apostles. Judas was dead, but there were all sorts of other Christians as well who had met Jesus alive. خب اونا داشتن 11 تن از 12 تا یار عیسی داشتن اونجا صحبت میکردن و حتی بین اونها هم بین مردمی که در واقع داشتن گوش میدادن افراد مسیحی بود که دیده بودن این قضایا رو. And Peter says, we're all witnesses to the resurrection. و پتروس گفتش که همه ما شاهد رستاخیز بودیم. And of course, the 11 of the 12 at least had been talking to Jesus only 9 days before. و قطعاً که 11 نفر از 12 تن 9 روز قبل از این سخنرانی با عیسی صحبت کردند. Now there is a list of witnesses to the resurrection, or of people who saw Jesus alive, in the first letter of Paul to Corinth. Pardon me, where is this list? It's in 1 Corinthians chapter 15. خب توی و یک لیستی از تمام این افرادی که شاهد رستاخیز عیسی بودن در اول قرنتیان باب آیه 15 باب 15 هستش. If you could, we have a look at the list. It's in 1 Corinthians chapter 15, and well, starts off at verses 3 and 4. Okay. Should I read it? Yes, please. خب اول قرنتیان باب 15 آیه 3 و 4 رو میخونم براتون. زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم، اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. Right. So this is the Apostle Paul writing to people in Corinth in the year 55, so that's 25 years after the resurrection. خب این در واقع پولس رسوله که داره صحبت میکنه 25 سال بعد از رستاخیز.
and he writes that Jesus was buried and then raised on the third day after that. و گفتش که در واقع عیسی دفن شد و 3 روز بعد از اون برگشت از مرگ. And then we get the list of the people who met Jesus alive after his resurrection. و بعد هم یک لیستی از افرادی داریم که بعد از رستاخیز عیسی اون رو زنده دیدن. So if you could read verses 5 to 8, please. اوکی. آیات 5 تا 8 رو براتون میخونم. و اینکه خود را بر کیفا ظاهر کرد و سپس بر آن 12 تن. پس از آن یک بار بر بیش از 500 تن از برادران ظاهر شد که بسیاری از ایشان هنوز زنده اند، هرچند برخی خفته‌اند. سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همه رسولان و آخر از همه بر من نیز چون طفلی که غیر طبیعی زاده شده باشد ظاهر گردید. Mamnun. So we have a list of people, and I think I'll go through that list and talk about who these witnesses were. پس این یک لیستی هستش از تمام شاهدهایی که دیده بودن رستاخیز عیسی. So the first witness he lists is Cephas. اولین نفر توی این لیست کیفا هستش. And Cephas is a different name for Petrus. و کیفا هم یک نام دیگه برای پتروس هست. So Petros means a stone. و پتروس به معنای سنگه. That's the word in Greek. In Aramaic, it would be Cephas. و این در واقع به زبان یونانی میشده کیفاست. So we've got the same name but in a different language. پس همون اسم رو داریم به همون معنی ولی توی یک زبان دیگه. And it seems that Petros is the first man that Jesus met alive after his resurrection. پس این نشون میده که در واقع پتروس اولین انسانی بوده که عیسی خودش رو بعد از رستاخیز بهش نشون داد. He had already met some women before then. First woman he met would be Mary Magdalene. خب چند تا خانوم هم قبل از این قضیه دیده بوده که اولینشون مریم مجدلیه بودن. But for some reason Paul doesn't mention any of the women who met Jesus. ولی حالا به دلایلی پتروس اشاره نکرده، پتروس اشاره نکرده به اون خانم‌هایی که دیدن ملاقات کردن عیسی رو. Anyway, then we have the 12. و بعد هم 12 تن رو داریم. And this is the group of Jesus's closest disciples. و این یک گروهی از نزدیکترین یاران عیسی بودن. And they were known as the 12, even though by this time there were only 11 of them still alive. و اونها به 12 تن معروف بودن، هرچند که تو اون زمان فقط 11 تاشون زنده بودن. So that makes it slightly odd to read, but nonetheless he means 11 people, but they're called the 12. و حالا یه ذره عجیبه خوندنش، ولی باید قبول کنیم که اون 12 تنی که ازشون یاد شد 11 نفر بودن. Anyway, the next set is more than 500 people at once. و گروه بعدی هم یک گروه 500 نفره از مردم بودن که یک جا در واقع دیدنشون رو. That's a very large number of people. و یک گروه خیلی بزرگ از مردم هستش. But the occurrence where that happens is recorded for us. ولی این قضایه برای ما در واقع ثبت شده. So we need to keep your finger in 1 Corinthians 15 because we're coming back. But if you go to Matthew chapter 28, there's the occurrence
the occasion where Jesus met all these people is recorded for us. و پس ما اگه بریم الان به متی باب which verse برجا؟ Chapter 28 and verses 16 to 20. متی باب 28 آیات 16 تا 20 هستش. Should I read You it? could read that, please. Yes. آنگاهان 11 شاگرد به جلیل بر کوهی که عیسی به ایشان فرموده بود رفتند. چون در آنجا عیسی را دیدند او را پرستش کردند، اما بعضی شک کردند. آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود تمامی قدرت در آسمان و زمین به من سپرده شده است. پس بروید و همه قوم ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم. So it follows the ancient way of writing and talks about the 11 disciples because those are the people that Matthew's interested in. خب این یک حالت در واقع قدیمی نوشتار قدیمی هستش که توی کتاب متی اومده و داشته درباره 11 شاگرد صحبت می‌کرده. But you can see there are other people there as well. It says in verse 17 that some of them doubted what they were seeing. خب همچنین داره در مورد یک سری انسان دیگه هم صحبت میکنه که دیده بودنش و این توی آیه 17 هستش. Well, by this time, the 11 had met Jesus on 2 or 3 earlier occasions. خب ولی توی این زمان که داره صحبت میکنه درباره‌اش اون 11 یارش توی چند تا شرایط تو شرط مختلف قبل از این قضیه دیدار کرده بودن با عیسی. Now, the interesting thing is what Jesus says to the people who meet him. و چیزی که عیسی به مردمی که توی اون زمان بودن توی اون لحظه بودن گفت جالبه. And he tells them to go out into the world and to make disciples of people from every nation. و بهشون گفت برید در تمام جهان و یارانی برای من از هر ملیت بیارید. He also tells them to baptize people in his name. و همچنین بهشون گفتش که تعمید بدید مردم رو توی به نامش. Anyway, let's go back to 1 Corinthians chapter 15. خب بریم برگردیم به اول قرنتیان باب 15. So notice that Paul writes here that most of these 500 people are still alive. خب اونطور که حالا پولس داره اشاره میکنه بیشتر اون 500 نفر هنوز زنده بودن. Now it's interesting to think why Paul would write to the Corinthians that some of these people are still alive. و این خیلی جالبه که پولس این رو اومده اینجا نوشته زمانی که این بیشتر این 500 نفر زنده بودن. Well, it would only matter if the people from Corinth could have met some of these 500 witnesses. و این در واقع جایی قشنگتر میشه که یک سری از اون مردمی که توی قرنت بودن یک سری از اون شاهدها رو دیده بودن. Well, it's very unlikely that people from Corinth would go to Galilee. It was a long way off and it wasn't a very important place. ولی این خیلی بعید بود که حالا مردمی از قرنت برن به جلیل و حالا اونجا کاری داشته باشن به خاطر اینکه حالا شهر مهمی هم نبوده. So the only way the people from Corinth would meet these people is if the people came to Corinth. پس تنها راهی که مردم قرنت بتونن این شاهدها رو ببینن این بوده که این شاهدها به اون شهر قرنت بیان. So it seems that there were people who had met Jesus alive in Galilee who were traveling around and telling people what they'd seen. خب پس اینطور به نظر میرسه که یک سری از مردم از در واقع جلیل
حرکت کرده بودن به شهرهای دیگه و درباره چیزی که دیده بودن با بقیه صحبت کرده بودن. And of course, that matches what Jesus told them to do. He told them to go out and make disciples of people in all nations. و قطعا این با حرفی که عیسی بهشون زده مطابقت داره که بهشون گفت برید و یارانی از تمام ملت‌ها برای من بیارید. So in the Gospel of Matthew, we've got Jesus telling the people to go and talk about him in all nations. پس توی انجیل متی داریم که عیسی به مردم گفت آقا پاشید برید و از تمامی ملت‌ها برای من یارانی بیارید. And in 1 Corinthians 15, we find out that they were doing exactly that. و در اول قرنتیان 15 با 15 می‌بینیم که دقیقاً این کاری بوده که اونها داشتن انجام میدادن. Anyway, the next one is in verse 7, Jacob. و بعدی در آیه 7 هستش که یعقوب هست. And Jacob here is the brother of Jesus. یعقوب برادر عیسی هستش. And again, if you keep your finger in 1 Corinthians 15 and look in the Gospel of John, chapter 7 and verse 5. خب حالا به انجیل یوحنا میریم باب 7 آیه 5. So if you could read that, please. Sure. Yeah. Just a moment. زیرا حتی برادرانش نیز به او ایمان نیاورده بودند. Okay, so that's a statement about Jesus' brothers during the time when Jesus was teaching. خب این داره درباره برادر عیسی صحبت می‌کنه زمانی که عیسی تدریس می‌کرد. So at that time, they didn't believe that Jesus had a message from God. خب توی اون زمان اونها هم باور نکرده بودن که عیسی پیامی از طرف خداوند داره. But later on, we find that at least two of his brothers became important followers of Jesus. ولی یکم بعد دیدیم که برادران عیسی، دو تا از برادران عیسی تبدیل شدن به مهمترین دنبال کنندگانش. So Jacob becomes an apostle. He becomes one of the chief apostles in Jerusalem. پس یعقوب تبدیل شد به یکی از در واقع یاران مهم، رسولان مهم عیسی توی اونجا. And when the disciples have a meeting in Jerusalem, it's James who is the man who runs the meeting. Pardon, could you please let me get? So they sometimes have a meeting of the apostles to decide things, and James is the person who looks after the meeting, who asks people when they're going to talk and so on. و توی اون زمان جلساتی بوده که یاران عیسی تو شرکت میکردن و ایشون هم توی اون در واقع به رسولان شرکت میکردن و ایشون هم توی بین اون جمع بوده. And of course, we have one of the books in the Bible, Name Jacob, which is written by this James. و خب قطعا کتابی هم توی همین انجیل داریم در عهد جدید که نوشته شده توسط یعقوب هست، همون نامه یعقوب. So something convinced James that Jesus had a message from God, and that was a change after the resurrection. خب یک چیزی در واقع بعد از اینکه عیسی رستاخیز کرد، یعقوب رو به این واداشت که اینطور فکر کنه که بله واقعا عیسی از طرف خداوند. And 1 Corinthians 15 tells us what changed James's mind. He met Jesus alive after the resurrection. خب اول قرنتیان به ما میگه که چه چیزی ذهنیت یعقوب رو عوض کرد و اون دیدن رستاخیز عیسی بود. Anyway,
still in 1 Corinthians 15 and verse 7, we've got all the apostles. و همچنین توی همون باب 7 از اول قرنتیان در ادامه میتونیم ببینیم که گفته همه رسولان. And the point, of course, is that there were more than just 12 apostles. There were a large number of people who had been disciples of Jesus before the crucifixion and who saw him alive afterwards. و خب قطعا که تعداد بیشتری از 12 تن از رسولان بودن که در آینده یعنی در اون زمان به رسولان پیوسته بودن. And then in verse 8, we've got the last of the people who met Jesus alive. و در باب 8 هم دیگه قسمت آخری از در آیه 8 هم قسمت آخری از افرادی داریم که عیسی رو به صورت زنده دیده بودن. So it's 1 Corinthians 15 and verse 8, if you could read it, please. Sure. و خب آیه 8 رو براتون میخونم. و آخر از همه بر من نیز چون طفلی که غیر طبیعی زاده شده باشد ظاهر گردید. So Jesus is seen by Paul, but a long time after all the other apostles. خب همچنین پس عیسی خودش رو به پولس رسول هم نشون داد ولی یک مدت طولانی بعد از این قضیه. So he's not with the others. It's a long time later. He says it's like being born at the wrong time. و خب این در واقع یک زمان طولانی بعد از اون بود و حالا مثالی که زدم مثل یک بچه‌ای که در زمان اشتباه به دنیا اومده باشه. Well, Paul started off absolutely opposed to Christianity. خب پولس در واقع به شکل خیلی عجیبی اون راه خودش رو در مسیحیت پیدا کرد. And if you read verse 9, we see about that. و آیه 9 رو میخونم براتون. زیرا من در میان رسولان کمترینم و حتی شایسته نیستم رسول خوانده شوم چرا که کلیسای خدا را آزار میرسانیدم. So Paul had actually tried to stop Christianity, and then on the way to do that in Damascus, he'd met Jesus, and now he knew Jesus was alive, and he starts to proclaim the gospel instead of persecuting it. خب پس حالا میدونیم که آقا پولس قبلا سعی میکرده که جلوی مسیحیت رو بگیره و حتی مسیحیان رو زجر میداده، شکنجه میداده و در یک قضیه عیسی رو ملاقات میکنه و الان هم که دیگه جزو رسولان میشه. So there are a lot of people who met Jesus alive after he was raised from the dead. خب پس می‌دونیم که تعداد زیادی از مردم بودن بعد از این که رستاخیز عیسی رو دیدن با چشم خودشون. Now the other piece of evidence is an empty tomb. و شاهد دیگه‌ای که یکی دیگه از شواهدی که وجود داره یک مقبره خالی هستش. And this wasn't as important piece of evidence, but it's still useful for us today. خب این به مهمی شواهد قبلی نبوده ولی امروز یکی از شواهد میتونه برای ما باشه. But nonetheless, it is referred to if we go back to 1 Corinthians 15 and verse 4. خب حالا میریم به اول قرنتیان باب 15 آیه 4. خب و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. Right. So when Paul says that Jesus was buried, he's saying there was a tomb they put him in. خب زمانی که پولس داره میگه که آقا عیسی رو دفن کردن میگه که یک مقبره بود که اون رو توی اون در واقع گذاشتن و دفنش کردن. And he then says he was raised. He's talking about it. They were buried and raised. He came out of the tomb. خب و بعدش درباره این که رستاخیز میکنه صحبت میکنه و اینکه از اون مقبره بیرون میاد.
So we have an empty tomb, and there's a witness to this in the Gospel of Matthew. خب پس میبینیم که یک مقبره خالی حالا اینجاست که یکی از شواهد میتونه باشه و درباره اون توی انجیل متی هم صحبت شده. So if we go to Matthew 28 and verses 11 to 15. خب متی باب 8 آیات 11 تا 15 رو میخونم براتون. هنگامی که زنان در راه بودند، عده‌ای از نگهبانان به شهر رفته همه وقایع را به سران کاهنان گزارش دادند. آنها نیز پس از دیدار و مشورت با مشایخ به سربازان پول زیادی داده گفتند بگویید شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد او را دزدیدند و اگر این خبر به گوش والی برسد ما خود او را راضی خواهیم کرد تا برای شما مشکلی ایجاد نشود. پس آنها پول را گرفتند و طبق آنچه به آنها گفته شده بود عمل کردند و این داستان تا به امروز در میان یهودیان شایع است. ممنون. So this is a story of the guards that were on the tomb that they saw, well, they knew somehow that the disciples had stolen the body of Jesus. پس اینجا حالا داره درباره اون نگهبانانی صحبت میکنه که اونجا بودن و گفتن که آقا جسد عیسی دزدیده شد. It's not actually a very good excuse. If they were asleep, how did they know it was the disciples of Jesus that stole the body? خب این خیلی در واقع عذر موجهی نبود برای این قضیه، به خاطر اینکه اگه خواب بودن از کجا فهمیدن که یاران عیسی اومدن و جنازه رو دزدیدن. But the point is that it was being said at the time that Matthew's gospel was written by Jews wherever the Jews were. و این نکته اینجاست که در واقع کتاب متی زمانی نوشته شد که اونجا یهودیانی بودن. And it would be very easy for the first readers of Matthew's gospel to check and see that was a true statement. و این خیلی راحت بود که برن اون اول انجیل متی رو چک کنن و در واقع داستان درست رو بدونن. Because all they would have to do was to find a knowledgeable Jew and ask him. به خاطر اینکه بهترین راه این بود که بری و یک یهودی تحصیل کرده و با دانش رو پیدا کنی و ازش بپرسی. So what does it tell us? Well, it tells us that there was an empty tomb. چیزی که اونا به ما میگن اینه که میگن آقا یک مقبره خالی بوده. It would have been a silly story to have spread if the body of Jesus had been in the tomb. یه در واقع داستان خیلی احمقانه بوده که بگیم اون جسد عیسی توی اون معبد بوده. There are all sorts of problems with the excuse that they're making, but it does show that the tomb was empty. کلی عذر و بهونه داریم که اونا میسازن برای این قضیه، ولی تو همه اونها این که در واقع اون مقبره خالی بوده مشترک. And one of the problems is that later on the Christians were being persecuted, they were being killed horribly because they believed in the resurrection of Jesus. و حالا چیزی که بعد بوده اینه که یه مدت بعد از این قضیه مسیحیان شکنجه می‌شدن و حتی کشته می‌شدن به وضع بدی به خاطر اینکه به رستاخیز عیسی اعتقاد داشتن. And we know that many of the apostles were killed because of this persecution. و بسیاری از این رسولان رو میشناسیم که کشته شدن به خاطر همین شکنجه ها. They would have been very foolish apostles to die for something that they knew to be untrue. و این خیلی احمقانه است که فکر کنیم این در واقع اینها خودشون رو به کشتن میدادن برای چیزی که واقعیت نداشته. So the disciples wouldn't have
gone to their deaths to say Jesus is alive unless they knew that they hadn't taken the body away. خب پس یاران عیسی هیچ وقت خودشون رو به کشتن نمیدادن اگر نمیدونستن که عیسی به طور واقعی زنده نیست و بدنش رو مثلا برده بودن جای دیگه گذاشته بودن. But what we have is evidence that the tomb was empty, and it's something that's backed up by what the authorities in Jerusalem said. خب پس شاهدی که ما داریم اینه که اون مقبره خالی بوده و اون حرفی که توسط مسئولین به بالادستیاشون گفته شد. And the authorities could have stopped Christianity very quickly if they had wanted to do so by producing the body of Jesus. خب در واقع اون مسئولین میتونستن جلوی مسئولین میتونستن به راحتی جلوی مسیحیت رو بگیرن اگر که میتونستن بدن عیسی رو برگردونن و در واقع بگن آقا ببینین خالی بندی بود، اصلا رستاخیزی نبود. The authorities were unable to produce the body of Jesus. They certainly wanted to stop Christianity, but they couldn't find the body of Jesus. The tomb was empty. خب قطعا میتونستن جلوی مسیحیت رو بگیرن اگر میتونستن که این جنازه رو برگردونن و نشون بدن به همه، ولی خب هیچ وقت نتونستن و مقبره برای همیشه خالی بود. And there is a comment about this in Acts chapter 2, and if we go back to there and verse 29. و یک در واقع نظری درباره این هست در اعمال باب 2. Which verse? Verse 29, please. آیه 29. ای برادران میتوانم با اطمینان به شما بگویم که داوود پاتریاریک وفات یافت و دفن شد و مقبره‌اش نیز تا به امروز نزد ما باقی است. So Peter here is drawing the attention to the people in Jerusalem to the tomb of David. خب حالا اینجا پتروس اومد و نظر مردم رو جلب کرد به مقبره داوود. And David, the king, was a famous king from the past, and he was buried in Jerusalem. خب داوود یکی از پادشاهان معروف در گذشته بود که توی اورشلیم دفن شد. And his tomb was there, so the people in Jerusalem could go and visit it quite easily in quarter of an hour or half an hour. و حالا مردم خیلی راحت میتونستن تو کمتر از نیم ساعت برن به اون مقبره و اونجا رو ببینن. And probably most of the people that Peter was speaking to had gone and visited the tomb of David. خب و قطعا مردمی که اونجا بودن اکثرشون رفته بودن و مقبره داوود رو دیده بودن. Well, the tomb of Jesus was also close to Jerusalem. و مقبره عیسی هم همینطور نزدیک به اورشلیم بود. And it would have been just as easy for the people in Jerusalem to visit the tomb of Jesus. و همینطور واسهشون آسون بود که برن و مقبره عیسی رو ببینن. And because of the fuss that surrounded the death and the burial and the resurrection of Jesus, people in Jerusalem would know that something had happened, and they would go and look at the tomb. و به خاطر همین حتی اگه مردم میخواستن میتونستن به راحتی برن اونجا و ببینن مقبره رو و بفهمن که یک اتفاقی افتاده. And the fact that Christianity begins in Jerusalem shows they found that tomb to be empty. و حقیقت اینه که شروع مسیحیت در اورشلیم این بود که اونها مقبره رو خالی دیدن. Because if the body of Jesus had still been in the tomb, they would never have convinced people
that Jesus was raised from the dead. به خاطر اینکه اگه 1% جسد عیسی اونجا بود، بدن عیسی اونجا بود، هیچ وقت اونها نمیتونستن مردم رو قانع کنن که عیسی از مرگ برخاسته. So we have two pieces of evidence. We have the evidence of the empty tomb, and we have the evidence of hundreds, literally, of people who had seen Jesus alive. خب پس ما الان دو تیکه از شواهد رو اینجا داریم. یکی این که معبد خالی و یکی هم صدها نفر از انسان‌هایی که عیسی رو زنده دیده بودن. So if you were looking for evidence that I got out of bed this morning, there are two pieces of evidence. خب پس اگه یه نگاه بندازیم به این قضایی که امروز درباره‌اش صحبت کردیم، می‌بینیم که دو تا از شواهد واضح هست اینجا. So the most important piece of evidence is you can actually see me at this moment. و مهمترین گواهی که وجود داره برای این قضیه این excuse me, what was the most important evidence? You can actually see me. I'm obviously not in bed. I hope I look like I'm not in bed. I can't get your point, actually. Well, it proves I'm not in bed. If you want to prove that if Jesus was raised from the dead, okay. Evidence people saw him. Evidence I'm not in my bed, you can see me. Exactly, I got it. Right. و یه ذره عجب غریب شد، ولی اینطور گفتم. آدم مهمترین چیزی که ما میتونیم نشونش بدیم همین چیزی که الان داره اتفاق میفته. شما برادر جان رو نمیتونید توی تخت ببینید الان، پس تو تختش نیست و اینجا میبینیدش، پس اینجا هستش. یه ذره شبیه جواد خیابانی شد، ولی خب و این میشه مهمترین شاهدی که ما در واقع برای بازگشت عیسی داشتیم. توی مقبره نبود و مقبره خالی بود و صدها نفر هم شاهد بازگشتش بودن. So there are more than 40 witnesses who can see me sitting up and not in bed. خب پس الان بیشتر از 40 شاهد داره برادر جان که میدونن توی تخت خوابش نیست. In the case of Jesus, there were more than 500 witnesses who met him alive after his resurrection. حالا برای عیسی بیشتر از چند صد نفر بودن که شاهد این قضیه بودن. Now, the other piece of evidence that you could look at is to go and look at my bed. و خب کار دیگه هم که میتونید انجام بدید برای گواه این قضیه اینه که برید و تخت برادر جان رو چک بکنید. And you should find that I'm not in it. و قاعدتاً میتونید ببینید که من داخلش نیستم. So the evidence for the resurrection, Jesus' tomb was empty, he wasn't in it, and people met him alive. خب پس گواهی که وجود داره بر رستاخیز عیسی اینه که هیچ کس نتونست عیسی رو در مقبرش ببینه و تعداد بسیار زیادی هم اون رو زنده دیدن. So that there are two kinds of evidence you can have, and we have both of them. پس دو گواه وجود داره که بتونیم ثابت کنیم یک نفر در یک مکانی نیست و ما هر جفتش رو داریم. So the next question is, what does it tell us? What do we know because Jesus was raised from the dead? و حالا قضیه مهمتر اینه که خب حالا این چیش مهمه که ما بدونیم عیسی از مرگ برگشته. So that comes up in Acts 2 as well, Acts 2 verse 36. خب این چیزیه که توی اعمال باب 2 آیه 36 میادش. خب پس قوم اسرائیل جملگی به یقین بدانند که خدا این عیسی را که شما بر صلیب کشیدید خداوند و مسیح ساخته است. Right. Mamnun. So it says that God has made him, and then you've got this translation problem. The word probably is better Savaran rather than Chodavan and Masih. خب اینجا ما حالا یک اشتباه در ترجمه داریم
که اینجا گفته شده خداوند و مسیح، ولی درستش این هستش که بگیم سرور و مسیح. Yeah. But because Jesus is raised from the dead, God has put him in authority. He has made him to be a very important person. و در واقع اینجا میتونیم ببینیم که خداوند عیسی رو تبدیل به یک شخص مهم کرده. So let's look and see what that means. خب پس بریم ببینیم مثلا معنیش چیه. So first of all, we'll go to Romans chapter 1 and verses 1 to 4. خب اول از همه بریم به رومیان باب 1 آیات which verses؟ Verses 1 to 4, if we could. آیات 1 تا 4. خب میگه از پولس خادم مسیح عیسی که به رسالت excuse me it was Romans chapter 1. chapter 1 verses Yeah. 1 to 4. Okay. Yeah. از پولس خادم مسیح عیسی که به رسالت فرا خوانده شده و به انجیل خدا وقف گردیده است، همان انجیل که خدا از پیش به واسطه پیامبران خود وعده‌اش را در کتب مقدس داده بود و درباره پسر اوست که چون انسانی خاکی از صلب داوود به دنیا آمد و با رستاخیز از میان مردگان به سبب روح قدوسیت به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد، یعنی خداوند، یعنی سرور ما عیسی مسیح. Yeah, I'm good. So by the resurrection, God has shown that Jesus is his son. خب پس اینجا میگه که در واقع با این رستاخیز خدا نشون داد که عیسی پسرش هستش. So Jesus said he was the son of God and God raised him from the dead. پس عیسی از مرگ برخاست به عنوان پسر خداوند. So what we have is the resurrection declares Jesus is the son of God. پس چیزی که ما داریم اینه که مرگ و رستاخیز عیسی نشانه اینه که عیسی پسر خداست. Now the other word there is مسیح. و کلمه دیگه که داریم مسیح هستش. And that was the name of somebody who was promised in the Old Testament. و این اسم کسی هستش که قول داده شده بود توی عهد عتیق. And so if we go to Psalm 2, خب پس اگه بریم به مزامیر باب 2 then we can see what this word means. میتونیم ببینیم که این کلمه به چه معنی هستش. So if you could read Psalm 2 verses 1 to 3. خب آیات 1 2 3 از مزامیر باب 2 رو میخونم. از چه سبب قوم ها میشورند و ملت ها به عبث تدبیر میکنند؟ پادشاهان زمین به صف میشوند و فرمان روایان به مشورت مینشینند بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او، که بیایید بندهایشان بگسلیم و زنجیرهایشان از خود بیفکنیم. So what's happening here is that Jesus has returned to the earth and he is starting to rule the nations. خب چیزی که اینجا میتونیم ببینیم دقیقا همینه که مسیح برگشته به زمین و داره برای تمام ملت‌ها قانونگذاری میکنه. And the Masih was a king appointed by God who would rule the whole world. و در واقع مسیح کسی بود، پادشاهی بوده از طرف خداوند که برمیگرده به زمین و فرمان روایی میکنه به تمام دنیا. And here the people who are the rulers of the world don't like the idea they're going to be replaced by Jesus, and they're trying to work out what to do because of it. و مردمی که در واقع روی زمین هستن دوست ندارن که یک بار دیگه قانونگذاری بشن توسط مسیح.
well, there's no point in fighting against God, and God sets his king to rule the world. ولی خب هیچ سودی نداره برای ما جنگیدن علیه خدا و خدا پادشاهش رو انتخاب کرده برای اینکه قانونگذار این دنیا باشه. So we get that in Psalm 2, chapter 2, verse 6. خب و ما این رو توی مزامیر باب 2 آیه 6 میتونیم ببینیم. خواهد گفت من پادشاه خود را نصب کرده ام بر کوه مقدسم صهیون. Right, so we're talking about sometime in the future, and Jesus is set as king in Zion. خب پس میتونیم ببینیم که داره درباره آینده صحبت میکنه و اینکه عیسی پادشاه شده در صهیون. Zion, of course, is a hill which is now in Jerusalem. خب صهیون دقیقاً کوهی هست در اورشلیم. So Jesus is going to be king sometime in the future, going to be king of the world. He's going to rule from Jerusalem. و خب در واقع عیسی اینجا نشون میده که در اورشلیم پادشاه شده و قانونگذاری میکنه. And he's further identified in verses 7 and 8. و در آیه 7 و 8 هم دقیقاً مشخص میشه. و حال من حکم را باز میگویم، خداوند مرا گفته است تو پسر من هستی، امروز من تو را مولود ساختم. از من بخواه که ملت‌ها را میراث تو خواهم گردانید و کرانهای زمین را ملک تو خواهم ساخت. So it tells us here that the Messiah is the Son of God. پس اینجا داره به ما میگه که مسیح پسر خداونده. And God is saying, today I have declared that you are my son. I've declared that you come from me. و خدا هم داره اینجا مشخص میکنه، میگه که تو از طرف من هستی. And then in verse 8 he says that he will give his son rule over all the kingdoms in the world. و در آیه 8 هم داره میگه که من تمام پادشاهی زمین رو به تو میدم. So we have a picture of Jesus raised from the dead. He's gone to heaven. He's going to come back. He's going to come to Jerusalem at least, and he's going to rule the world. و خب ما اینجا تصویر داریم از اینکه عیسی از مرگ برمیخیزه و برمیگرده به دنیا و در اورشلیم شروع میکنه به قانونگذاری برای کل دنیا. So that is the basic gospel that the apostles taught. خب این در واقع مبانی انجیل هستش که رسولان به ما اون زمان تدریس میکردن. And it's the gospel that real Christianity should teach. و این مبانی هستش که هر کس در واقع پیرو واقعی مسیحیت باید تدریس کنه.